اب آپ کو لے چلتا ہوں خوشبوؤں کے شہر پیرس میں، جہاں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی باصلاحیت سبحان اللہ۔ شخصیت، ہمہ جہت شخصیت، جنہوں نے تعلیم، ادب، سماجی خدمت، ثقافتی نمائندگی اور خواتین اور بچوں کے حقوق کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ محترمہ آصفہ ہاشمی، واہ۔ جو کہ لاہور میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے ابتدائی تعلیم واہ کینٹ میں حاصل کی، زمانہ طالب علمی سے ہی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں سے گہرا شغف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کالج کی ڈرامیٹک سوسائٹی کی نائب صدر بھی رہیں اور کالج میگزین کی ایڈیٹر کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ فرانس میں آنے کے بعد یہاں بھی آپ تعلیم، ثقافت اور اپنے تمدن اور ادبی علمی سرگرمیوں سے آپ نے منسلک ہو کر اپنی خدمات سر انجام دیں اور مختلف کمیونٹیز جس میں پاکستانی، عربی، سینیگالی، ترکی، سری لنکن، بھارتی شامل ہیں، ان کے لیے فلاحی اور ثقافتی پروگرامز کا بھی انعقاد کیا۔ اسی طرح فیشن اور ثقافت کے میدان میں بھی آپ ید طولہ رکھتی ہیں اور آپ نے 2016 اور 2023 میں اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ادارہ سکون فرانس کی صدر، اوورسیز پاکستانی ویمن رائٹرز کمیشن کی چیئر پرسن اور اسی طرح شریف اکیڈمی جرمنی فرانس کی کوآرڈینیٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ میں اس بھرپور شخصیت سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور آج کے اس پروگرام میں بھی اپنے خیالات کا بھرپور اظہار کریں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جی، جی بسم اللہ محترمہ۔ الرحمن الرحیم، اور تمام حاضرین محفل اور جتنے ہمیں دیکھنے سننے والے ہیں ان سب کی خدمت میں میرا سلام پیش ہے۔ انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے تو شریف اکیڈمی کی جو ہے وہ تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے ایک اتنے زبردست علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آخری رات کے فکر انگیز موضوع پر اس نشست میں جو انہوں نے منعقد کی، اس میں مجھے بھی شامل کیا، اور جہاں کے اتنے بڑے بڑے نام تھے، ڈاکٹر تقی آبدی صاحب جن سے 2012 میں ملاقات ہوئی، ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ فیض فہمی کے لیے وہ آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا ناصرہ فاروقی مرحومہ صاحبہ نے وہ انعقاد کیا تھا، اور ان کے ساتھ جی تھی سر۔ سمن شاہ صاحبہ، ناصرہ خان جی۔ صاحبہ تھی، اور یہ جو بھی دیکھ بھی رہی ہیں ہمارا پروگرام، تو وہ یادیں جو ہیں ابھی میرے دل میں ویسے ہی ہیں جیسے پہلے دن سے تھیں، اور بہت ہی بہت جیسے آج آپ علامہ اقبال پہ بات کی، میں حیران ہوں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بصیرت عطا فرمائی، یہ ہر کسی کے حصے کا خاصہ نہیں ہے کہ ایسے ہی فیض احمد فیض کی جو ہمیں مطلب حالانکہ ادب سے لگاؤ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنی باریک بینی سے وہاں بھی آپ نے ہمیں ان کے جتنے بھی چیزیں تھیں جو ہمیں معلوم نہیں تھیں، آپ نے ہمیں وہاں بتایا، اور کتنے دل سے کہ ہم لوگ تو گم ہی ہو گئے تھے، اور دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ محفل جو ہے کبھی وہ نشست جو ہے برخاست ہو۔ اور ایسے ہی آج جب ذکر شروع کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جب باتیں کی وہ سب کچھ، تو میں تو اس میں گم ہی ہو گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں وہاں پر موجود ہوں، جی اور جی۔ انداز بیان بڑا خوبصورت، اور پھر جو تحقیق ہے ماشاءاللہ، اور ہر بات ان کے ڈاکٹرز، ان کی بیماریاں، ان کے 10 ماہ کے جب وہ تھے اس وقت سے لے کر آخری شب تک کا، جیسے مختصر خلاصے میں آپ نے کوزے کو بند کر دیا اور بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ میں مطلب آج کی جو محفل تھی، جو آج نشست ہوئی، یہ میں کہتی ہوں میری زندگی کا جیسے ایک لا حاصل تھا، میں تو گم ہو گئی اس میں، اور بہت خوبصورتی سے آپ نے تمام، اور پھر اس کے بعد جو شاعری پیش کی ماشاءاللہ زبردست، کوئی آپ کا مد مقابل کیسے ہو سکتا ہے۔ اور محترمہ ڈاکٹر سبیحہ صاحبہ، ان کی جو شعر و شاعری سنی اور پہلی بار ہی سنی اور دل کو لگی،
बहुत ही खूबसूरत अल्फाज और बहुत खूबसूरत शायरी उन्होंने की, और बहुत अच्छा लगा आज की जो महफिल। मैं समझती हूँ कि इसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करूंगी बानी शरीफ एकेडमी को, जनाब शफीक मुराद साहब के। उन्होंने वाह, इतनी खूबसूरत बेशक। महफिल जो मुनक्किद की, मैं इसके लिए मैं यही उनसे दरख्वास्त भी करूंगी कि ये गाहे बगाहे ऐसी महफिल जो है होनी चाहिए, और इसमें हम 4 लोग नहीं होने चाहिए थे, इसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते, बड़ा ही मजा आना था। और ये जो इस बात का, वैसे जो आप इस तरह की महफिलें कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये इदारा सिर्फ प्रोग्राम नहीं करता, बल्कि तहजीब, जुबान और शऊर की आबियारी भी कर रहा है। बेशक। और जहाँ तक हम अल्लामा इकबाल की खुदी पर बात करें, अल्लामा इकबाल की आप वो तो हम उसके लिए तो बड़ा हमें वक्त चाहिए, लेकिन अल्लामा इकबाल की जो आखिरी रात का जैसे जिक्र किया गया, मैं समझती हूँ कि उनके हमें अल्लामा इकबाल के तसव्वुर, खुदी, बेदारी, उम्मत और नौजवानों के किरदार को जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यही इनके बेशक। लिए सच्चा खराज अकीदत है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और क्या कहा जाए इसके बारे में कि जैसे कि अल्लामा इकबाल की आखिरी रात का जो जिक्र था, जैसे आपने ही इतनी खूबसूरत बात बताई कि जब उनके फर्जंद जावेद वहां आए, जावेद नामा जिनके बारे में लिखा भी गया, तो उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा जावेद। तो उन्होंने कहा जावेद बन के दिखाओ, मतलब जाते हाँ, जाते भी या, वो वाह, वाह वो ऐसी वाह, शब बहुत थी खूब, बहुत खूब। 21 या, अप्रैल 1938 की कि या, अल्लामा इकबाल जाते जाते भी सहर कर गए। बेशक। हम्म, बहुत अच्छा कहा। माशाल्लाह, उन्होंने बहुत। वाह। जाते जाते भी वो अपनी कौम को एक शहर दे गए, और उस शहर का जो रोशनी है ना, वो मशरिक और मगरिब सब तरफ है। आप देख लें, यहाँ पर भी उनको माना जाता है। हमारे या, यहाँ यूरोप में उन्हें, जर्मनी में आप देख लें उनका कितनी धूम है। यहाँ फ्रांस में उनकी किताब और उनकी पूरी उनकी स्वाने उमरी और सब चीजें जो हैं, यहाँ पर भी उनकी मौजूद हैं लाइब्रेरीज में। बेशक। तो अल्लामा इकबाल का तो मौजू ऐसा है कि इस पर तो मैं कहती हूँ एक और नशिस्त होनी चाहिए, बल्कि कई होनी चाहिए, और इसके ऊपर हम बल्कि लगातार मैं कहती हूँ करें, और इसमें और भी लोगों को मद्दू करें। खाली हम 3-4 लोग ना हो, हम लोग उसको सुने। और ये चीजें जो हैं, ये जनाब शफीक मुराद साहब, फिर आपको खराज तहसीन पेश करूंगी कि ये जो काम आपने किया है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें जो हमारे नए शोरा हैं, आने वाली नस्ल के जो हैं, नई नस्ल के, उनको भी इस नशिस्त में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें इकबाल के जो इतनी बारीक बीनी से, जैसे जनाब डॉक्टर साहब ने अभी बातें की, उन्होंने जिस तरह उनकी बातें हमें बताई, वो तो मैं कहती हूँ इसमें गुम होकर, और फिर वहां बंदा उस जगह पर पहुंच जाता है कि जहाँ जैसे इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए हैं, उनके नौकरों का जिक्र हो रहा है, उनके जैसे कि आपने बताया कि अली बख्शी, रहमा, दीवाने अली, फिर उनको सुनाते थे। मैं अपने जहन में ऐसी सुन रही थी जैसे वो वारिस शाह सुना रहे हैं, और वो मतलब वो एक खूबसूरत सा मंजर आपने जैसे पेश किया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। मामून। और हाँ जी, बेहतरीन तरीके से आपने इसको जो है वो किया है, और इसके लिए मैं आपको बहुत खिराज तहसीन पेश करूंगी। मुझे मामून। इस प्रोग्राम में आकर, इसमें शामिल होकर, इसका हिस्सा बन के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और जब मैं ये सुन रही थी, तो मैं साथ साथ यहाँ पर लिख भी रही थी कंप्यूटर में। तो मैंने जो ये है इनकी आखिरी रात पर, वैसे ही मेरे जहन में आया, मैं चाह रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा वो कहते हैं ना शहीदों में नाम लिखना, जी तो जी। एक अदद शेर इस हिसाब से सुनाना चाहूंगी कि वो आखिरी रात थी, दिल में चिरागे यकीन था। वो हाँ, आखिरी रात थी, दिल में चिरागे यकीन था, खामोशियों में भी एक नगमाए शोके मकीन था। अरे वाह, नगमा जाते में जाते मकीन था, बहुत वाह। अच्छे हैं, जाते बहुत जाते अच्छे हैं।
آپ نے لکھی. اور پھر ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا، وہ آخری شب تھی کہ خاموش تھا ہر ایک منظر، وہ آخری شب تھی کہ کیا خاموش تھا خواب. ہر ایک منظر، مگر نگاہ میں اب بھی تھے خواب سحر کے اثر۔ اچھا ہے. واہ بہت واہ، بہت 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 عمدہ، بہت بہت خوبصورت آصف، بہت عمدہ، بہت بہت